कहानी का नाम है जी टब्बर। मैं शुरू करदा जी। गल तां वाकई खुशी दी सी। अज जिंदर नूं छुट्टी सी ते वो हर छुट्टी वांग रोजाना दे वरतारे नूं दोहराउण विच कोई तेजी नहीं सी दिखाउणा चाहुंदा। वो रात देर तक एक नावल पढ़दा रहा ते फिर शायद पढ़दा पढ़दा ही सौ गया। देर नाल उठिया, देर नाल नहाया ते सब कुछ उसदी इस देरी च ही सुंगड़दा गया। प्रीत दा काम भी सवेर दा खाना अज 8 वजे निबड़न दी बजाय 10:30 वजे निबड़िया। वो सफाई दे काम नूं भी लेट हो गए सी। बापू जी अते माँ दा रूटीन उही सी। घर रहिंदे बंदे ते रिटायर होए बंदे दी काहदी छुट्टी। माँ प्रीत नाल ओहड़ पोहड़ करदी रही ते बापू जी सैर करके नहा धो के नितनेम करके अपनी मन्नी शक अखबार पढ़न बैठ गए। घर दा इक्को एक बच्चा स्कूल वैन ते जा चुकिया सी। बहुते घरां वांग ये घर भी घर वांग जिउंदा जागदा लगदा सी। जिंदर दे मोबाइल दी रिंगटोन वजी तां उसने फोन ते कुछ सुनिया ते फिर फटाफट मोबाइल उपर ही कुछ चैक करन लग पिया। लिस्ट आ गई प्रीत, अपना नंबर पै गया। जिंदर मोबाइल ते चंगी तरह लिस्ट चैक करदियां प्रीत नूं दिखाउण लई रसोई वल हाक मारदे वधया। प्रीत ने रसोई दे भांडे मांज धो के नवेड़े ही सन। वो जिंदर दी हाक सुण चुन्नी दे लड़ नाल हत्थ पूंझदी उस वल वधी। रसोई नाल लगदी लॉबी च पईयां कुर्सियां ते बैठ वो मोबाइल विच गौर नाल देखण लगे। प्रीत भी चंगी तरह तसल्ली करनी चाहुंदी सी कि लिस्ट च उसदा नां ही है ना। वो दौड़ के बैडरूम वल गई ते अपने ड्रैसिंग टेबल दी किट चों अपना रोल नंबर वाला एडमिट कार्ड कढ लिआंदा। फिर उसदे उपर लिखे रजिस्ट्रेशन अते रोल नंबर नाल लिस्ट विच मिलान कीता। भावें दोवें सही मिलान कर रहे सन, फिर भी अपना नाम, फिर अपने पिता का नाम, फिर जन्म तरीक ते फिर मैरिट अंक 2 बार चैक किए। घर प्रिंटर भी नहीं सी। वो हैरानी अते खुशी के रलवें उत्साह च साह रोकी लिस्ट देखती रही। तुसीं इसका स्क्रीनशॉट लै लवो, उसने अपने पति जिंदर की खब्बी बांह नूं दोवें हत्थां नाल फड़दिआं कहा, जिवें वो हवा च उड़दी जा रही सी। उसदे पब धरती ते टिक नहीं सन रहे। उसके दिल में चाह दीआं लहरां इस तरह उठ रही सन जिवें किसी बच्चे नूं उसका मनपसंद खिडौना मिलण ते उठदियां हन। ओ यार डाउनलोड कर ली मैं सारी लिस्ट की PDF, पर लै स्क्रीनशॉट भी लै लैंदा हाँ, एवें तेरा ही नां ना डिलीट कर देण किते। तू ही थिआई है ना उन्होंने लक्ष्मी बाई भी तेरा राज खोना है। जिंदर ने प्रीत नूं अपनी खब्बी बांह नाल घुट के नाल ला लिया। रहण दिओ बस मजाक करन नूं, मसां मेहनत पल्ले पई है। 3 साल हो गए सी टक्करां मारदे, नित नवें तो नवां टैसट रख दिंदे आ। शुक्र है रब्बा कोई कहानी सिरे तां लगी। ओ यार ये तां होना ही सी, तू मेहनत भी की, सवेरे तड़के उठ के पढ़ना, फिर मैनू ते जौली नूं खवा पिया के स्कूल तोरना, घरे माँ ते बापू की देखभाल ते होर काम। कोई सौखा हुंदा सारा कुछ मैनेज करना? हाँ ये तां है, पर माँ ते बापू जी ने भी पूरा हौसला दिता। तुसीं तां बस छड्ड परे काहनूं औखी हुन्नी है कह दिंदे सी, एवें थोड़े मगर लग के तां हो गई सी वेली। प्रीत ने जिवें जिंदर नूं छेड़दिआं कहा, आहो बई मैं तां वेली चाहुंदा सी ना, हुण मैनू भी तां सामण वाला होवे कोई, होर मैं दस किराए ते लिआउंदा। जिंदर ने प्रीत नूं मुस्कुरा के देखदिआं अख मारी। चलो हुण माँ ते बापू जी नूं भी दस दईए, नाले दोपहर की रोटी का भी वेला हो जाना, फिर तुसीं जाके कैफे तो प्रिंट कढ़वा लिआओ। प्रीत ने बांह छुड़ा के अपनी चुन्नी नूं ठीक करदिआं कहा, ठीक है यार तेरे तां काम ही नहीं मुकदे। मसां अज छुट्टी का दिन मिलिया सी, जौली दा स्कूल गया अज फंक्शन ते, वो भी मुड़न वाला। कोई नहीं मैं लिआउणा प्रिंट कढ़वा के, नाले समोसे ते बर्फी फड़ लिआऊं बीकानेरीए तो। छड्ड परे रोटी नूं, अज सैलीब्रेट करदे आ। जिंदर भी पूरे चाह च प्रीत की बांह फड़ के बोलिया, कोई नहीं वो भी लै आओ, चाह दे टाइम रखदे आ, हाले जौली भी घंटे नूं आऊ। हुण मैं रोटी देखां, 2 वज गए ने, बापू का पक्का टाइम है, तुसीं भी प्रिंट कढ़वा के आओ छेती, फिर खाओ। प्रीत कमरे तो बाहर वल नूं तुर पई ते जिंदर भी उसदे पिछे पिछे तुर पिया। घर विच सारिआं लई खुशी की गल सी। बापू ते माँ ने भी अपनी नूंह दा सिर पलोसिया, असीस दित्ती। हौली हौली रिश्तेदार दोस्तां गवांढियां नूं भी पता लग गया। नवें सुपनिआं ते योजनावां नाल भरे दिन एक उड़ीक च लंघण लगे। पूरा 1.5 महीना बीत गया नियुक्ति पत्र ते स्टेशन मिलण दी उड़ीक करदिआं। इस भर्ती नाल संबंधित उम्मीदवारां ने भी एक होर नवीं यूनीअन बना के रोस धरने ते अपनी मंग दा प्रदर्शन करदिआं अखबारां 'च खबरां बना के छपना शुरू कर दिता। पिछले कुछ सालों तो ये नवीं भर्तियां इसे तरह सिरे चढ़दियां सन। हौली हौली
ਸਹਿਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਿਆਂ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਝੱਲਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਰਗੀ ਭੀੜ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ, ਚਾਅ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾ ਲਏ। ਜਿੰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਜੌਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦੀ PDF ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਢਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੱਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਚਿੱਤਰਦੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਵਰਤਦੀ ਦਿਸਦੀ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਿਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤੜਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੌਲੀ ਦੀ ਵੈਨ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਫਿਕਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਮੈਡਮ? ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾਂਗੇ? ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਬੈਠੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗਦਰ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਫੱਟ ਦੇਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਨਾ ਲੋਕਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੋੜੀ ਜਚੂ। ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ? ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਚਿੱਤਰਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ। ਮਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜੌਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਆਹੋ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੁਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ। WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਮਿੰਟ-ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਤੌਖਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਨਾਲੇ 1-2 ਮੈਡਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ 20%। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹੀ, 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਅਪਡਾਊਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਪਛਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਾਦ ਵੀ ਬੇਸੁਰੀ ਲੈ ਵਾਂਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਭੱਜਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦਰਖਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਵੇਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੱਡਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ
ਭੀੜ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕਦੇ, ਹੈਰਾਨ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਗਵਾਚੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਇੱਕ ਹੋੜ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੜਖੜ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ, ਮਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਲੈ ਆਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਂਗ ਮਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਯਾਰ, ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ, 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 6 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡਮ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦਰ ਮਨਜੀਤ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੇਰ। ਨਾਲੇ ਜੌਲੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਆਥਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਨਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਜੌਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੌਲੀ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਵੇਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਟਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘਰ ਦਿਨ ਛਿਪੇ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜੌਲੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਐ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਠੀਏ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ। ਜੌਲੀ ਭਾਵੇਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੀ ਔਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਦੀ। ਔਖ ਤਾਂ ਸੀ। ਜਿੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੰਦਰ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੌਲੀ ਦੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਹੈਗੇ ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਊ। ਜੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਜਿੰਦਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਿਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿੰਦਰ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਿੰਡਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲਵਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਪਰੰਪਰਾ ਖਿੰਡ ਗਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਖਿੰਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਸਾਲੀ ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਹਰੇਕ ਟੱਬਰ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਤੇ ਸਰਕ ਦੀ ਐਨਕ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋ ਕੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਆਖਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਸੀ। ਅਖੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਬੀਟੈਕ ਕਾਲਜ ਕਾਂਗਰਸ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮਾਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਲਰਕੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਂ, ਬਾਪੂ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜੌਲੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, PR ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪਿੰਡ 2-4 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ 5-10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਵੇਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਘਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਘਰੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰੀ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਚੁਆਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਚੁਆਇਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਕ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਕਿਉਂ 3 ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਉਲਝਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ, B.Ed ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੰਦਰ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਨ। ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲਗਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵਕੀਲ, ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਾਰੂ ਹੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜੌਲੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਲੈਂਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਟ ਵੀ ਐ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜਾ ਜਵਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੰਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੌਲੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਪਾਲਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਐ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਜੱਟ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਗੂੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋੜ ਗੁਣਾ 'ਚ ਪਏ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਰੁਲ ਖੁਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।